जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत आमर यही भाग्य भविष्य कार्यक्रम को तेबे बंधुगण आपणकर मिथुन राशि की जदि मिथुन राशि जात व्यक्ति बा आपणकर लग्न मिथुन राशि होता है आपणकर लग्न मिथुन कि राशि मिथुन होता है तेबे आज वीडियो आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि तेबे आज आम आलोचना करिबा जहाँकि आज वर्तमान 18 अक्टोबर ठारू आगामी 3 डिसेम्बर पर्यंत बृहस्पति अतिचारी भाव में कर्कट राशि को गोचर करुछन्ति बंधुगण बृहस्पति 12 गोटी राशि मध्यरु कर्कट राशि उच्च होइथांती आ शुभ फल प्रदान करिथांती तेबे वर्तमान आगामी किछि मास हेलाणी 2025 मे मासरू मिथुन राशि व्यक्ति मानकर जन्म बृहस्पति थिला किंतु वर्तमान बृहस्पति तांकर 18 अक्टोबर रु तांकर द्वितीय भाव को गोचर करेंगे जहाँफल केउं केउं क्षेत्र में शुभत्व कौन कौन क्षेत्र में सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो से विषय आम विस्तार भाव में चर्चा करवा बंधुगण यह पूर्वर जदि आपणकर मिथुन राशि होता है तेरे वीडियो को टिके लाइक कर दिंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य रूप से कमेंट कर दिंतु एवं आसतु एवं आग को बढ़ा बंधुगण प्रथमतः वर्तमान मिथुन राशि व्यक्तिशेष लग्न भाव बृहस्पति बाहरी आपणकर द्वितीय भाव को जाउछन्ति तो जो बृहस्पति विराजमान करती ताहा पवित्रता हो जाए और से क्षेत्र को लेकिन आमर जहाँ भी भाव बा कार्य ताहा आमको अनेक प्रकार सुख सुविधा दे थाए तेबे जिते द्वितीय भाव को जाउछन्ति प्रथमे तो आपणकर कुटुंब भाव कुटुंब घर आपणकर उज्जवल हेबो जदि पारिवारिक अशांति किछि थिला ताहार निराकरण घटिबो एवं आपणकर बाणीर समन्वय घटिबो एवं सबुठारु बड़ कथा होछि वर्तमान समय रे आपणकर बैंक बैलेंस मध्ये वृद्धि पाइबो कोनोसी आर्थिक सहायता आपणको मिलि पारे जदि आज आगरु काहाकू कोनोसी प्रकार धन देइथिले बा कहा पाखे कोनोसी टंका अटकी रहिथिला ताहा मध्ये फेरस्त पाइबार संभावना 100% बनि रहुछि यह सहित जदि आपण कौन लोन पाई ट्राए करुले ताहा मध्य हो जिबार संभावना बनुछि एवं जेहेतु बाणी घर को मध्य आपणकर कथा आपणकर परिचय सृष्टि करिवो एवं आपणकर कथा अन्य मानक बहुत भल लागिवो आपणकर कथा आपणक पई सम्मान सृष्टि करिवो समाज रे मान प्रतिष्ठा सब किछि आपण आपणकर बाणी पई लाभ करिवे बाणी आपणकर मधुर रहिवो न्याय संगत रहिवो बाणी रे आपणकर बृहस्पति विराजमान सरस्वती को बसाइछन्ति जहाँ फल रे आपणकर बाणी लोकमानकर हृदय को छुईबा को जाउछि एवं एही समय रे आपणकर कुटुंब भाव को मध्य देखुथिबारु कुटुंब घरटी जेहेतु कुटुंब घरटी आपणकर कुटुंब घर रे बृहस्पति निजे विराजमान अछंती तेबे पैतृक क्षेत्र रे जहाँ भी विवाद थिला कुटुंब क्षेत्र परिवार क्षेत्र रे जहाँ विवाद थिला ताहार अंत घटिबो परिवार रे सुख समृद्धि मध्य आपणकर बुद्धि पाइबो जदि कोनोसी प्रकार रो गंडगोल थिला मानसिक अशांति थिला ताहा एबे दूर हेबार संभावना 100% बनुची मानसिक शांति आपण लाभ करिवे परिवार मध्य सुख समृद्धि मध्य लाभ करिवे तेबे बंधुगण पूर्वर जेतेबेले बृहस्पति 2025 मे रु आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करथिले से आपणकर लग्न भाव रे स्वास्थ्यगत सुरक्षिता आपन को प्रदान करथिले किंतु वर्तमान जेतले बृहस्पति आपनकर स्वास्थ्य को स्वास्थ्य भाव रु आसी आपनकर धन भाव रे बसुचंती धन तो आपन को निश्चिंत देबे हेले स्वास्थ्यगत टिके आपन को सतर्कता रहिबा को पड़िबो एबे सामान्यतः भाव रे जेतेबेले आपण को टिके पराक्रम आपणकर लाइफ मेंटेन टिके आपण को सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो निजर खाद्य पर टिके ध्यान देवा पड़ो पेट जनित समस्या किसी देखा दे पारे स्वास्थ्यगत सतर्कता आपण को 100% टिके ध्यान देवा पड़ो एवं यह सहित जे देखा बृहस्पति बंधुगण जो विराजमान करती से तीनोटी दृष्टि थाए कह जाए शास्त्र अनुसार बृहस्पति दृष्टि अमृत सामान होता है तेरे बृहस्पति जो भाव को दृष्टि दिखती से भाव में आमको शुभफल प्राप्त होता है जेहेतु बृहस्पति मिथुन राशि जोगकारक ग्रह होता यह सहित जेहेतु से उच्च राशि होती शुभफल तो सी सुनिश्चित रूप से आपन को प्रदान करेंगे तेज केउं केउं क्षेत्र में केउं केउं भाव को केउं केउं दृष्टि दौरान ताहा आम विस्तार भाव में आलोचना करवा प्रथम जदि देखा मिथुन राशि आपणकर लग्न भाव बाहरी द्वितीय भाव को गोचर कले एवं द्वितीय भाव में रही से आपणकर बृहस्पति बंधुगण तीनोटी दृष्टि थाए पंचम सप्तम नवम तेज से आपणकर नवम द्वितीय भाव में रही से आपणकर षष्ठ भाव को अष्टम भाव को दशम भाव को दृष्टि दौरान तेज षष्ठ भाव कथा जब आम देखा तेज आपणकर गुप्त शत्रु जो मैंने आपणकर क्षति करने कौन प्रकार प्रयोजन करुले से आपणकर कौन प्रकार क्षति करें ना चेष्टा करेंगे हेले आपणकर कौन क्षति करें ना यह सहित जदि आगु आपणकर कौन लोन थिला कौन माली मकदमा केस थिला से मुक्ति पाइबे जदि कौन प्रकार डिस्प्यूट थिला आईनगत समस्या थिला से डिग्री आपणकर मिलबार संभावना रहुछि यह सहित जेहेतु षष्ठ भाव को देखुं आपणकर जदि कौन प्रकार स्पोर्ट्स
ଆପଣ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି ବା କୌଣସି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନରେ ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ବା ଅନେକ ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ବନି ରହୁଛି। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ସେ ବି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ପୁନଃ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହା 100% ପୁଣି ଲାଭ ହେବ। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ବା ଲୋନ୍ ଗତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯଦି ଲୋନ୍ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ସାଂସନ୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପୀଡ଼ାର ହୋଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, କଷ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଥାଏ ତାହା ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ। ଯେହେତୁ ସେହି ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତ ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି କଷ୍ଟରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଅନେକ କିଛି ମାସ ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ବନି ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା କି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଭୟରୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ସେହି କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମନାନ୍ତର ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ମନାନ୍ତର ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଦଶମ ଭାବ କର୍ମର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ହୋଇକି କର୍ମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। କ'ଣ ନା କର୍ମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର 100% ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସିଏ ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉପର କର୍ମଚାରୀ ବା ଉପର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ବା ଚିନ୍ତା ଥିଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ 100% ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବେକାର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ହି ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେରୋଜଗାର ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବସିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ। ଆଉ କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ସେ ବି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଦୂରରେ କର୍ମର ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର
घर पाखକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ରହିଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତା ସେହିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କର୍ମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଭାବର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ସିଏ ଆଉ କର୍ମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, 100% କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା କେବେ ବି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୁଭତା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଜପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ।